ناظرین اسرائیل کا بار بار کلیم یہ رہا کہ وہ آخری حماس فائٹر تک کو بھی ختم کرے گا اور اس کے لیے اس نے ایکسٹریم فورس اور دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، بہترین وسائل اور ایک سپر پاور کی حمایت اور اتنا زیادہ ٹائم جب اس کو دیا گیا، اس سب کے باوجود جب وہ فیل ہوا اور آج حماس کے پاس 30,000 کے قریب فائٹرز ہیں، یعنی جتنے اکتوبر 7 کے ٹائم تھے آج اس کے برابر یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں رپورٹس کے مطابق۔ تو حماس اتنی بڑی پاور کے ساتھ موجود ہے اور ایک گوریلا فورس کا سروائیول ہی اصل میں سب سے بڑی جب فتح ہوتی ہے، اور یہ فتح ہوئی ہے۔ اب جو اتنی بڑی ڈیفیٹ اسرائیل کو ہوئی ہے اس کو وہ کور اپ کرنا چاہ رہا ہے تھرو مینیپولیشن، تھرو ایکسپلائٹیشن، تھرو وائلیشن، ٹھیک ہے نا، یعنی اس ایگریمنٹ میں رد و بدل کر کے اپنی مرضی کی شرائط شامل کر کے اور جو چیزیں طے ہو گئی ہیں ان کو وائلیٹ کر کے، جس میں سب سے بڑا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ جو فلسطینی پرزنرز ہیں جن کے پر جیرڈ کوشنر اور اسٹیون کاف نے سب کے سامنے کہا کہ یہ قیدی جب رہا کیے جائیں گے، اسرائیل نے جب ان کو رہا کرنے سے انکار کیا ہے، تو اس طرح کے وائلیشنز کر کے یہ دیکھیں کتنی بڑی یہ بری بات ہے۔ تو ایک چیز جب وہ طے ہو رہی ہے اور اس کو انہوں نے جب وہ فوری سے وائلیٹ کرنا جب وہ شروع کر دیا ہے، تو یہاں پر اسرائیل جیرڈ کوشنر اور اسٹیون کاف کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور ادھر میڈیٹرز کا ان پر پریشر ہے کہ آپ نے جو ہمیں زبان دیا اس کو آگے بڑھائیں، اور ظاہر ہے کہ نیتنیاہو ادھر سے ان کو جو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں دو چیزیں نظر آئیں گے اور نظر آ رہی ہیں، ایک طرف اسرائیل کی مینیپولیشنز ہیں، وائلیشنز ہیں، فیبریکیشن ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، اور ہمیشہ کے مطابق جب وہ اپنی باتوں سے پیچھے مڑ جانا ہے، پھر جانا ہے، اور یہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری بھی یہی کرتے آئے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں دوبارہ سے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ تمام ایفرٹس اس وقت ہو رہی ہیں کہ وہ امپلیمنٹیشن جب وہ کروائے، جس پہ اردوغان کا سٹیٹمنٹ ابھی آیا ہے کہ ہم ہر صورت میں امپلیمنٹیشن کروائیں گے، اور اسرائیل کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ وائلیشنز کرتا ہے، لیکن ہم ہر صورت میں جب اس کو یقینی بنائیں گے اور امپلیمنٹ کروائیں گے۔ تو یہ سب کے لیے ایک چیلنج ہے، اور ہسٹورک سینز دیکھے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر فلسطینی جو ہے وہ ناردرن غازہ کی طرف واپس پیدر پہ جو وہ آ رہے ہیں۔ پیوٹن کا پہلا کامنٹ جو وہ سیز فائر پر آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کی طرف جب معاملہ جانا چاہیے، فلسطینی ریاست کی حمایت پیوٹن کی جانب سے کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو ہم سپورٹ کریں گے اگر وہ فلسطینی ریاست کی طرف جب معاملہ لے کر جاتا ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اسرائیل کے لیے اور اتنا آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے کہ وہ یہاں پر اتنی کھلی وائلیشن یہاں پر کرے، اور حماس کے 30,000 فائٹر وہاں پر موجود ہیں، تو یہ اپنی طرف سے کریں گے لیکن منہ کی کھائیں گے۔ تو اسرائیل جو ہے نا وہ کالونیل رول امپوز کرنا چاہتا ہے، اور اس میں اس کو ناکامی ہوگی۔ گلوبل سٹیج کے اوپر بھی بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں، نیٹو کی جنگی مشقیں جب شروع ہو گئی ہیں، یوکرین جو ہے وہ یورپینز کے ساتھ مل کر میس پروڈکشن آف ڈرونز شروع کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جنگ کو بہت آگے پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ میس پروڈکشن آف ڈرونز کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری طرف رشیا نے یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک شروع کر دیے ہیں۔ کل ہم نے یہ آپ کو خبر دی تھی کہ رشیا نے وارننگ دی ہے کہ یوکرین رشیا کے انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر حملے بند کرے، یوکرین نے پھر کیے۔ اب انہوں نے لارج اسکیل حملے ان پر شروع کر دیے ہیں، اور آگے سے ونٹر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی درمیان جو ہے وہ ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان اور رشیا کی جنگی مشقیں جب ہو رہی ہیں، شروع ہو گئی ہیں۔ ادھر چائنا اور ملیشیا کی ہو رہی ہیں، ادھر ٹرکی کی لارجسٹ نیول ڈرلز ہو رہی ہیں، ادھر نیٹو کی ڈرلز ہو رہی ہیں، ادھر پاکستان اور رشیا کی، اور جو اس خطے کے اندر جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں، اور جو پاکستان اور افغانستان کی تازہ کشیدگی ہوئی ہے، اور اوورآل جو یہاں پر ایک امریکہ جو اپنا انفلوئنس چاہ رہا ہے، تو اس تناظر میں یہ کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ رشیا اور پاکستان کی جنگی مشقیں جو وہ شروع ہو رہی ہیں۔ اچھا، تو اسی درمیان ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ فرانس نے رافائل جیٹس جو ہیں وہ ایجپٹ کو ڈیلیور کر دیے ہیں۔ مصر کو فرانس نے رافائل جیٹس جو ڈیلیور کیے ہیں۔ فرانس ڈیلیورز نیو رافائل فائٹر جیٹس ٹو ایجپٹ۔ فرانس ڈیلیورز جیٹس ٹو ایجپٹ اسٹرینتھن اٹس مڈل ایسٹ انفلوئنس۔ دیکھیے یہ ایک بڑا واقعہ اس لیے ہے کہ ایک طرف تو جیٹس دیے ہیں، ان کی ایئر سپریورٹی میں اضافہ ہوگا، یہ ایک تو بات یہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک پالیسی کا بھی اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب چائنا کی صورت میں ان ملکوں کے پاس الٹرنیٹو آپشن آ گیا ہے، تو اب جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو اسرائیل کی وجہ سے ان ملکوں کو جیٹس نہیں دے رہے تھے، وہ اب پریشر میں ہیں کہ اگر ہم ان ملکوں کو جیٹس نہیں دیں گے تو یہ چائنا سے خرید لیں گے، کیونکہ مصر چائنا سے وہ ان کے معاملات چل رہے ہیں، جیٹ این سی اور سارا، تو یہ چائنا سے خرید لیں گے تو ہمارے تو پیسوں کا بھی نقصان ہوگا اور انفلوئنس کا بھی نقصان ہوگا۔ تو یہ دیکھیے جو چائنا کا ایک متبادل آپشن کی صورت میں، ایک متبادل پاور کی صورت میں دنیا میں ایمرج کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ، اور اس کے براہ راست اثرات جو مڈل ایسٹ پر ہوں گے اور دیکھے جا رہے ہیں۔ اس ساری جنگ میں چائنیز ٹیکنالوجی، چائنیز ویپنز استعمال ہوئے ہیں، اور دیکھیے اس ساری جنگ کو، ریزسٹنس کو سپورٹ کر رہا ہے ایران، اور ایران کی لائف لائن اس وقت چائنا ہے، تو براہ راست تو پھر چائنا ہوا نا، تو اس لیے چائنا کا رائز بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو اصل میں یہ پالیسی کا مظاہرہ ہے، جیسے اب امریکہ بھی کہہ رہا ہے ٹرکی کو دے دیں گے، اور بھائی کیوں دیں گے؟ کیونکہ ٹرکی ایک تو اپنے بنا رہا ہے، دوسرا ان کے پاس چائنا کی صورت میں ایک آپشن آ گیا ہے کہ وہاں سے وہ لے سکتے ہیں، اور چائنا نے J-35 جو سعودی عربیہ کو بھی آفر کیے ہیں۔ تو اب چونکہ آپشن آ گیا ہے، تو یا تو ویسٹرن، پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ نہیں دے رہے تھے اسرائیل کی وجہ سے، ان کو کوئی دینے والا نہیں تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ان کو نہیں دیں گے تو ان کے پاس جائیں گے تو ہمارے پیسوں کا بھی نقصان ہوگا اور اوپر سے ہمارا انفلوئنس بھی جائے گا۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پر انہوں نے جیٹس ڈیلیور کیے ہیں۔ ایران پوری طرح سے تیار ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ ہماری جو کمبیٹ ریڈینس ہے وہ ایٹ اٹس پیک ہے،
वहां पर मामला गड़बड़ हो रहा है। और अभी फिर कुछ देर पहले अमेरिका ने ईरान पर मजीद सैंक्शंस लगा दी हैं, और ये सैंक्शंस जरा डिफरेंट नौयत की हैं। इसमें चाइनीज कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इसमें वो कंपनीज इन्वॉल्व हैं जो यूएई के अंदर मौजूद है, और वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें वो कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं जो अमेरिका की हैं और अमेरिका में रजिस्टर हैं। अमेरिकन टेक ईरान मिलिट्री, यूएस ड्रॉप सैंक्शंस हैमर। मोर देन 2 डजन कंपनीज जो चाइना में हैं, जो टर्की में हैं, जो यूएई में हैं, और इसमें यूएस बेस्ड एरो इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी इसमें शामिल है। उनके पर सैंक्शन लगाई गई हैं और उन पर ये एक्यूजिशन है कि वो टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं ईरान को। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अनयूजुअल है कि यूएस लिस्टेड कंपनीज को ब्लैक लिस्ट के ऊपर जब ऐड करना, सिग्नलिंग वाशिंगटन टफर स्टांस ऑन ग्लोबल नेटवर्क्स आइडिंग तेहरान ब्लूमबर्ग, यानी वो कंपनीज जो उनके कंपोनेंट्स मिसाल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, वो उसका सामान ईरान में जा रहा है और वो आगे मिलिट्री भी इस्तेमाल कर रही है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने सैंक्शन लगा दिए हैं। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसको मैक्सिमम वीक करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, और फिर वो इसके बाद अटैक करेंगे कि इसको मैक्सिमम जितना वीक थ्रू सैंक्शंस किया जा सकता है कर दिया जाए, और उसके बाद वो अटैक करेंगे कि ये रिजीम जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो वेनेजुएला और ईरान की ये 2 जंगें जो हैं वो तेजी के साथ अप्रोच कर रही हैं। जो ट्रंप का पीस प्लान है और जो सीज़फायर हुआ है, उस पर प्यूटन का पहला कमेंट आया है, और प्यूटन ने वही बात की है जो हमास कर रही है, प्यूटन ने वही बात की है जो ईरान कर रहा है, और जो प्रिंसिपल डिमांड है वो प्यूटन की जानिब से रखी गई है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं अगर ये फलस्तीनी रियासत की तरफ जाएगा, हम जो है उसको सपोर्ट करते हैं अगर ये फलस्तीनी रियासत की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो बुनियादी बात एक ही है, फलस्तीनी रियासत उसकी तरफ जाएगा तो मामला हल होगा, वगैरह नहीं। तो क्या अमेरिका मनवाएगा इजराइल से? ये इस सदी का सबसे बड़ा सवाल है। अगर ट्रंप जो है वो इस प्लान को मुकम्मल इंप्लीमेंट करवाने में कामयाब हो गया तो फिर ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट होगी, ये प्यूटन ने कहा है, ठीक है ना। तो यानी ये इंपॉर्टेंट है कि रशिया ने वाज़ेह पोजीशन ली हुई है कि ये वाला सही रास्ता है, तो इसलिए ये इजराइल के लिए भी आसान नहीं होगा खुल्लम खुल्ला इसकी खिलाफवर्जियां मेजर लेवल के ऊपर करना। ये इतना आसान इजराइल के लिए भी नहीं करेगा, वो ज़ाहिर है उसका रास्ता ये देखें, ये एक एंटिटी कभी अमन के रास्ते पर नहीं जाएगी, तो इससे आप कुछ तवक्को ना करें, उसने यही करना है, वो करता रहेगा अनटिल इट कोलैप्स। तो इसलिए जो रीजन के ममालिक हैं उनको अपनी मिलिट्री जो प्रिपेयर करनी चाहिए अपने डिफेंस के लिए। जरूरी नहीं है कि वो जाकर इजराइल पर अटैक कर दें, अपने डिफेंस के लिए और डेटरेंस के लिए, क्योंकि ये इजराइल बाज नहीं आएगा। तो ट्रंप अगर यहां पर एक नई जंग शुरू करवाता है तो फिर उसके लिए क्या सूरत हाल यहां पर बनेगी। अच्छा, इसी दरमियान जो अगली डेवलपमेंट सामने आ रही है कि इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में डिप्लॉय की जाएंगी, ये खबर सामने आ रही है। एक्सियस जो इसके ऊपर इनकी खबरें जो चलती रहती हैं, एक्सियस ने कहा है कि इंटरनेशनल फोर्स जाएगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, और ये हमास के जो हैवी वेपन्स हैं उनको ये डिसमेंटल करेगी, और इसके अंदर अमेरिकन फौज होगी, इसमें अरब्स होंगे और इसमें टर्किश फोर्सेज होंगी। तो यानी टर्किश फोर्सेज जाकर और अरब फोर्सेज जाकर हमास के वेपन्स डिसमेंटल करेंगी और उनकी मर्जी के बगैर करेंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर अमेरिकन फौजें क्या जाएंगी? ये मतलब अब ये अपने प्लान्स बनाएंगे लेकिन वो उस तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते ना। भाई हमास वेपन्स लेकर बैठी हुई है, इजराइल विड्रॉ नहीं कर रहा, तो फौज चली जाएगी और वो हमास को डिसमेंटल कर देगी। ये कैसे होगा? और कौन जुर्रत करेगा इन मुल्कों में से? ठीक है, और खुद अमेरिका भेजेगा तो उसके लिए भी ये इतना आसान नहीं है कि वो आगे जाकर डिसमेंटल करें। और रिकंस्ट्रक्शन होगी, जब मामलात आगे इंप्लीमेंट होंगे तो रिकंस्ट्रक्शन होगी ना। तो बहरहाल ये काफी पेचीदा मामलात है, और पेचीदा इसलिए है क्योंकि इजराइल हर धर्मी से पीछे आने के लिए तैयार नहीं और ना कभी आएगा, इसलिए ये मामलात पेचीदा रहेंगे, मजीद पेचीदा होंगे, मजीद जंगें होंगी, और इसलिए रीजन को एक ही रास्ता लेना चाहिए और वही सही रास्ता है और वही अमन और खुशहाली का रास्ता है, और वो है कि वो इजराइल का सामना करने की तैयारी करें। उर्दुगान ने कहा है कि इजराइल का एक लॉन्ग रिकॉर्ड है डिसरिस्पेक्टिंग करने का, जो एग्रीमेंट्स को वायलेट करने का, लेकिन हम पूरा जोर लगाएंगे कि मुकम्मल तौर पर इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो इन मुल्कों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी। जीएचएफ जिसने यहां पर बहुत बेदर्दी से, बहुत बुरे तरीके से लोगों को मारा और दुनिया की रूह काम गई, और अभी भी उसकी कहानियां हमारे सामने आना बाकी हैं। जिस बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ, सफाकियत और वहशियाना तरीके से यहां पर फिलिस्तीनियों को मारा गया, वो जीएचएफ यहां से फारिग हो गई है, यहां से वो निकल चुकी है, और उसमें वेस्टर्न मुल्कों के कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल थे, और उसमें अमेरिका के जो गैंग्स हैं वो लाकर इजराइल जब यहां पर लेकर आया और वो लोगों के ऊपर गोलियां बरसाते थे, बच्चों के ऊपर। तो वो जीएचएफ यहां से निकल गई है, अपनी तमाम जो साइट्स हैं वो खाली करके, जो एग्जीक्यूशन साइट्स थी, एड के नाम के ऊपर इन्होंने एग्जीक्यूशन साइट्स बनाई थी। जैसे ये नाजीज के बारे में इल्जाम लगाते थे कि नाजीज ने ऐसे सेंटर्स बनाए हुए थे जहां पर तरह तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते थे इनको मारने के लिए, तो इन्होंने यहां पर एग्जैक्टली वही किया है। तो अब वो उस साइट्स के ऊपर भी फलस्तीनी जा रहे हैं। तो ये भी तो आप देखिए ना कि अपनी ताकत से उन्होंने इनको भगाया है, वरना वहां पर फलस्तीनियों को इंसानों की तरह भी ट्रीट नहीं किया जा रहा था। वो वहां पर जाते थे तो इमदाद ऐसे डब्बे फेंक दिए जाते थे बाहर, और ऊपर से जब वो गोलियां चला दी जाती थी। एक वाकया ऐसा भी हुआ कि एक जगह पर 31 फलस्तीनी गए और उसमें से सिर्फ एक जब सही सलामत लौट कर वापस आया। ये भी वाकया जब वहां पर हुए। तो अभी ये बहुत सारी कहानियां जब हमारे सामने आना बाकी हैं। तो वो जीएचएफ यहां से फारिग हो गई, और अभी वीडियोस आ रही हैं उन साइट्स की जहां पर वो जीएचएफ ने वो सारा बनाया हुआ था अपना एग्जीक्यूशन सेंटर। तो फलस्तीनी जो वहां पर जा रहे हैं और जो जो जुल्म वहां पर उठाए गए हैं, और साथ ही लाखों की तादाद के अंदर फलस्तीनी जो हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ वापस आ रहे हैं। घर तो है नहीं, तबाह शुदा घर हैं, लेकिन फिर नॉर्थ की तरफ जब वापस आ रहे हैं
تو اس وقت 53% ایریا ہے جس پر اسرائیلی فوج ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے اس طرف اور اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ وی کین ناٹ کو ایگزسٹ ود دا حماس کنٹرول آف دا غازہ، اینڈ اگر یہ تھرو